रमेश रातिरे शोईथिला 5टा बाजिगला आउ रमेश को ठीक से निद हैला नहीं। से खट उपरे एपट सेपट हेउतला। तापरे से बिछणारू उठी भाबिला बाहर को जीवो, हेले देखिला एबे भी अंधार, चारियाडे कुहुड़ी, किछि ठीक भाबरे देखा जाउ न थाए। से भाबिला जाउची किछि बाट मॉर्निंग वॉक करिबी। आउ जाउथबा रास्तारे ताकू देखागला जणे केही बहु बेसरे ओढ़णी पकाई छिड़ा होईछि। रमेश ता पाखକୁ गला आउ पूरा देखिला खिला बहुत सुंदर देखा जाउछि। रमेश भाबिला एई बहुटी तार ओढ़णी पकई देला परे भी एते सुंदर देखा जाउछि। जदि ओढ़णी खोली देबो केते सुंदर देखा जिवो। रमेश ताकू देखी होई रहीगला आउ धीर करी ताकू पचारिला, किए तमे आउ एठारे एका कोन पई अछो? नाई नाई, मु मो माउसी घर आसुथिली तो। तम घर केउठी? मोर घर एई पाखरे घर। हेले तमे राति रे कोन करूछो? ना ना, राति काई, राति तो होई नाही। माने एबे 5टा बाजिला। हेले मु घंटा रे देखि आसिली 3टा बाजिलानी। ओहो, ताहाली घंटाटी खराब हो जाइछि। ठीक अछि, मु जाउची, आपण आपनको रास्ता रे जानतो। रुहो एते समय कथा हेलो मो सहित, हेले तम ओढ़णी तो देखिलो नाही। ओढ़णी कोन पई खोलिबी? ओढ़णी न खोलिले तो तमे किए मु जानिबी केमिति? सतरे तमे मते देखिबाकू चाहो ताले देखो। माया तार ओढ़णी खोलीदेला। रमेश माया को देखी टिके दूरे गला। रमेश भूतुणी को चाहि होई रही थाए। कौन हैला? तमे मते देखिबा कहउथिलो जे आ मो पाखकू आसो आ मते मन भरी देखो। नाही नाही, मते जीवाकू दियो, मते जीवाकू दियो। थोरे जे मो जाल रे फसिछि से आ बाहर को बाहरी पारिबो नाही। आ तमे जीव कुआडे? मो आखि सहित तम आखि मिसी जाइछि। तमे जीवन सारा मते ही जुरुथबो। रमेश माया भूतुणी के देखु थाए आ भूतुणी को जादू ताकू मन नहीं सारी थिला। भूतुणी बहुत जोर हसिला आउ सेठारु गायब होई गला। रमेश घर को डोरी डोरी जाई से सोई गला। रमेश माँ जामिनी किछि समय परे रमेश पाखकू गला। रमेश उठिले शीघ्र उठ, आमे पाख गाँ को तो पाई झियो देखिया पाई जिबा जे। तापरे रमेश निदरु उठी गाधेई सारी पूरा फ्रेश होई गला। आउ झियो घरे जाई हाजर। समस्तंकर झियो पसंद आसिला, किंतु रमेश झियो आड़ को जमा अनौ न थाए। अरे रमेश, झियो को तू तो देख, भलो भाबरे टिके देख। किंतु रमेश झियो को जमा भी देखु न थाए। अरे रमेश, एबे तो झियो को देख, हेले आमे कथा सार करिबा। मोर केही दरकार नाही, मु काहाकू भी बाहे भी नाही। मोर केवल माया दरकार। मु माया को बहुत भलो पाए हैला। तापरे रमेश सेठारु उठी चाली गला। झियोर बापा माँ बहुत रागी गले। रमेश रो बापा माँ झियोर बापा माँ को क्षमा मागिले। रमेश घर को आसी मध्य माया माया होउथाए, किंतु रमेश रो बापा माँ किछि बुझी पारले नाही ए माया किए। आउ एपटे माया भूतुणी तार शिकार रे बाहरी पड़ी थाए। अधा राति रे गाँ रे घुरिला। ताकू बस स्टॉप रे गोटिए पिला ओलौथुबार देखिला। भूतुणी ताकू देखी हसी देई तार पीछा कला। मते तो लागुची मो पछरे किए जणे आसुची। मोहित पछकू घुरी देखे तो ओढ़णी पका भूतुणी ता पछे पछे आसुची। मोहित प्रथमे ताकू देखी आश्चर्य होई गला। आ मोहित ताकू पचारिला, एते राति रे तमे एठारे कोन करूछो? भूतुणी रमेश कहिथिबा पुराना कहानी कहि ताकू कथारे फसाई ता सहित कथा होई थाए। कोन तमे तम ओढ़णी उपरकू करि परिबो? खाली मु तमको देखिबाकू चाहे। जहार कथा एते मीठा ताहले सी देखिबाकू केते सुंदर होई नथिबो। एमिति कथा
କହୁଥାଏ ଭୁତୁଣୀ କହିଲା, ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ଓଢ଼ଣା ଖୋଲି ଦେଉଛି। ମୋହିତ କହିବା ପରେ ଭୁତୁଣୀ ତାର ଓଢ଼ଣା ଉପରକୁ ଖୋଲିଦେଲା ଆଉ ମୋହିତ ସେଠାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୋହିତ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୁତୁଣୀ ତା ଆଗକୁ ଆସି ତା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଯିଏ ମୋର ଥରେ ଓଢ଼ଣୀ ଉଠେଇ ଦିଏ ସେ କେବଳ ମୋର ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଆଉ ତୁ ଏବେ ମୋର ହେଲା, ମୋର। ଉଠ ଆଉ ଦେଖ, ମୋ ଆଖିକୁ ଭଲ କରି ଦେଖ ଶୀଘ୍ର। ମୋହିତ ଉଠିଯାଇ ଭୁତୁଣୀର ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା ଆଉ ତାକୁ କିଛି କିଛି ଅନୁଭୂତ ହେଲା ଆଉ ସେ ଭୁତୁଣୀର ବଶ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଭୁତୁଣୀ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। ମୋହିତ ଡରି ଡରି ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହିସବୁ କଥା ଗାଁର ଉର୍ମିଲା ଦେଖିଲା। ଉର୍ମିଲା ମୋହିତର ପଡ଼ୋଶୀ ଥିଲା। ସେ କୌଣସି ଜାଗରଣ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଏମିତି ଭୁତୁଣୀ ଅଛି, ପୁଣି ଓଢ଼ଣୀ ବାଲି ଭୁତୁଣୀ। ମତେ ଏଇ କଥା କାଲି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉର୍ମିଲା ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ତାର ଦେହ ଠିକ ରହିଲା ନାହିଁ। ତାହାରି ଭିତରେ ଭୁତୁଣୀ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଫସି ସାରିଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଉର୍ମିଲାର ଦେହ ଠିକ ହୋଇଗଲା ଆଉ ସେ ବାହାରକୁ ଗଲା। ବାହାର ନଜାରା ଦେଖି ତାର ହୋସ ଉଡ଼ିଗଲା। ଏସବୁ କଣ ହଉଛି? ମତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ଝିଅ, ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁକୁ କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ? କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଣ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁରେ? ଜଣା ନାହିଁ ଝିଅ, କଣ ହେଉଛି ଏସବୁ ଆମ ଗାଁରେ? ସବୁ ମର୍ଦ୍ଦମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ମୋର ପୁଅ ବି କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ବାହାଘର ପାଇଁ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେ ଝିଅକୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେଠାରୁ ନେଇ ଆସିଲୁ। ମତେ ଜଣା ଅଛି ଏମାନେ ଏମିତି କଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସେଇ ଓଢ଼ଣୀ ବାଲି ଭୁତୁଣୀର କାମ। ମୁଁ ସେଦିନ ଅଧ ରାତିରେ ଦେଖିଥିଲି, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସିଏ ତାର ଓଢ଼ଣୀ ଉପରକୁ ଗଲା ଆଉ ମୋହିତକୁ ତାର ବେହୋସରେ ନେଇଗଲା। ମୁଁ ଘର ଆସି ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ହେଲେ ମୋର ଦେହ ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଓଢ଼ଣୀ ବାଲି ଭୁତୁଣୀର କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆମକୁ ଆମ ଗାଁର ସବୁ ମର୍ଦ୍ଦମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମ ଗାଁର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଗଲେ। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ସେଇ ଭୁତୁଣୀକୁ ମାରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଭୁତୁଣୀକୁ ମାରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ କଣ କରିପାରିବ? କୁହନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ମଶାଇ, କଣ କାମ? ତମକୁ ଭୁତୁଣୀର ପିନ୍ଧିଥିବା ଶାଢ଼ୀର କିଛି ଲୁଗା କାଟି ଆଣି ମତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ମହାରାଜ, ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଆଉ ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ତାପରେ ତମ ଇଚ୍ଛା। ତାପରେ ଉର୍ମିଲା ବହୁତ ଭାବିଲା। ଉର୍ମିଲା ମୋହିତର ବେଶ ହୋଇ ସେଇ ଭୁତୁଣୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ଅଧା ରାତିରେ ସେଇ ଓଢ଼ଣୀ ବାଲି ଭୁତୁଣୀ ପାଖକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଡର ଲାଗୁଥାଏ। ସେ ବହୁତ ସାହସ କରି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କିଛି ସମୟ ଲାଗିଲା। ମୋର ନାମ ହରିଆ। ମୋର ପେଟରେ ବହୁତ ବଥା ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତମର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି? ନାଇଁ, ଏବେ ଠିକ ଅଛି। ଭୁତୁଣୀ ଉର୍ମିଲାକୁ ହରିଆ ଭାବି ବହୁତ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ଉର୍ମିଲାର ନଜର ଭୁତୁଣୀର ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ଥିଲା। କାହିଁକି ତାକୁ କିଛି ଶାଢ଼ୀର କାନି ତାକୁ କାଟିବାର ଅଛି। ସେ ଭାବି ପାରିଲା ନାହିଁ କେମିତି କାଟିବ। ମୋ ଜାଣିବାରେ ତମେ ହେଉଛ ପ୍ରଥମ ମଣିଷ ଯେ ମୋର ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନାଅ। ମୁହଁ ଦେଖି କଣ କରିବି? ତମ ମୁହଁ ଦେଖିବା ନାହିଁ ମୋର କୌଣସି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଉର୍ମିଲା ବହୁତ ଡରିଗଲା। ଭୁତୁଣୀ ତାକୁ ମୁହଁ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଉର୍ମିଲା ସେଠାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଭୁତୁଣୀ ଓଢ଼ଣୀ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଉର୍ମିଲାକୁ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଉର୍ମିଲା ଭୁତୁଣୀର ଶାଢ଼ୀର କାନି କାଟିଦେଇ ଦୌଡ଼ି ସେଠାରୁ ପଳିଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଉର୍ମିଲାର ନିଶ ଆଉ ଦାଢ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ତାର ପଗଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ମାନେ ତୁ ଝିଅ ନୁହଁ ପୁଅ? ତୁ ମତେ ପାଗଳ ବନେଇଲୁ।
ତୋର ଏତେ ସାହସ, ମୁଁ ତୋତେ ମାରିଦେବି। ତୁ ଆଉ ମୋର କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତୋର ଶାଢ଼ୀର କାନି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତୁ ମୋ ପାଖରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ହେବ। ତୋର ଆଜିଠାରୁ ଏ ଯାଦୁ ଶେଷ। ଉର୍ମିଲା ତାର ଶାଢ଼ୀ କାନିକୁ ନେଇ ପଣ୍ଡିତକୁ ଦେଲା। ପଣ୍ଡିତ ଗାଁର ସବୁ ମର୍ଦ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିଦେଲା ଆଉ ଶାଢ଼ୀ କାନିକୁ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ରଖି ମାଟି ଭିତରେ ପୋତି ଦେଲା। ସେଇ ଦିନଠୁ ସେଇ ଭୂତୁଣୀର ଆଉ ଦେଖା ମିଳେ ନାହିଁ।